ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆर्ट गैलरी है जी, कलाकारों का मंदिर है जी। बहुत कलाकार आते हैं और हर कलाकार ने कोई ना कोई दसिया। 7th क्लास ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫਰਸਟ ਸਕਲਪਚਰ ਬਣਾਇਆ। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो अजीत वैब टीवी। मैं हाँ सुरिंदरपाल सिंह वरपाल। कला तो बिना मनुखी जिंदगी अधूरी मनी जाती है, क्योंकि जेकर किसी दे विच कोई कला नहीं होगी तो उसकी शख्सियत की आप मुहारे कोई पहचान नहीं होगी। हरेक इंसान दे विच कोई ना कोई कला जरूर होंदी है, बस लोड़ होंदी है उसनूं तराशण दी अते पहचानण दी। सो अज असीं इसे ही लड़ी दे विच गलबात करने लई पहुंचे होए हां अमृतसर दी उस मुकद्दस धरती ते जिथे बहुत सारे कलाकार अपनी कला दा जिहड़ा है वो प्रगटावा करते हैं, अपनी कला नूं निखारते हैं ते तराशते हैं। सो गल करांगे असीं आर्ट गैलरी दी, जिथे खास तौर ते कौमांतरी पद्धर ते अपनी पहचान स्थापित कर चुके हैं मूर्तिकार सरदार नरिंदर सिंह जी। नरिंदर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत तुहाडा जी। सत श्री अकाल जी। सब तो पहला तो जी तुसी कला नूं की मनते हो? कला ना जी इंसान नूं जानवरां नालों अलग करदी है जी। उन्हां 'च भी कला है जी, लेकिन इंसान में इस चीज़ की सोझी ज़्यादा आ। हर बंदा तैयार होने लगे शीशे अगे कोई समा लांदा अपने आप को तैयार करने, वो आर्ट है। अपना घर में सजांदा, वो भी एक आर्ट है जी। कला तो बगैर आदमी जानवरां नालों ये भी जानी कि अलग करदी है सानू। जी 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 जी। नरिंदर सिंह जी, जिवें जिहड़ी तुसीं कला चुनी है, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੱਕੜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਾਲਤੂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਾਸ਼ਦੇ ਹੋ, ਤਰਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਜੀ। ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦੇਖੀ ਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। और ज़्यादातर इस तरह होंदा जी कि काम असीं अपनी मर्जी नाल शुरू करीदा वा जी, कुछ सोच के शुरू करीदा जी, और फिर जिस मीडियम ते पत्थर उत्ते या लकड़ ते काम कर रहे हैं जी, वो अपने आप ही सानू अपने नाल घुमाउण लग पैंदी आ। जी। अंत जिहड़ा वा वो ओहदी मर्जी नाल हुंदा वा जी, है ना। शुरुआत साडी मर्जी नाल हुंदी आ। बिल्कुल। किसी वेले लकड़ विचों खोड़ निकल आंदी आ, कोई ऐसा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਵਾ ਆ ਜਾਂਦਾ कि ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ जी। और बदलना ज़्यादा जरूरी। जेकर वैसे भी अगर आप कोई सोच के, मैं जिस तरह के ज़्यादातर एब्सट्रैक्ट काम करता जी, जी, जैसे मिनिस्टिक वर्क करता, एब्सट्रैक्ट के विच मूवमेंट मायने रखती है जी। वो कितना खुल के घूम रही है, कितनी आज़ादी नाल घूम रही है। जी। और अगर उस दिन जिस तरह वो चाह रही है जी, जिस मीडियम 'च असीं काम कर रहे हैं उस तरह किया जाए तो ज़्यादा खुल के आज़ादी नाल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खूबसूरती आती है जी। कलाकार वास्ते टिकाऊ का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जेकर किसी इंसान के अंदर टिकाऊ होएगा, उसके अंदर सब तो पहला चीज़ तराशी होएगी, फिर ही उन्होंने तराश सकता है। तुसीं कितना क मनदे हो कि ये चीज़ां किन्नियां क मायने रखदियां ने एक कलाकार वास्ते? तुसीं बिल्कुल सही कह रहे हो जी। किसी भी आर्ट वास्ते मन का टिकाऊ होना बड़ा जरूरी है जी। हर एक दे मन में फुलने आते हैं जी, लेकिन सेव उदों होंदा वा जो कुछ वो सोच रहा जी, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। जी, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੇਗਾ, ਹੋਰ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ जी, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ, जी, ਤੇ ਉਹ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ जी, ਸਕਲਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਕਲਪਚਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, जी, ਇੱਕ ਮੋਡਲਿੰਗ ਆ, ਇੱਕ ਕਾਰਵਿੰਗ ਆ। ਮੋਡਲਿੰਗ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੀਅਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਅਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। जी, ਕਾਰਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ। जी,
ਕਾਰਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਖਤ ਮੁੱਢ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੱਕੜ ਪੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਾ ਵੀ ਦਈਏ ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਲੱਥੇਗੀ ਉਤੋਂ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਜੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਸਕਲਪਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਕਲਪਚਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹ ਸਹੀ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ। ਜੀ। ਕੰਵਰ ਕੁਮਾਰ ਸਹਿਗਲ ਸਾਡੇ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਡਰਾਇੰਗ, ਜੀ। ਤੇ 7ਵੀਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ, ਜੋ ਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਤਾ ਜੀ ਜੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਬੜੇ ਬਹਾਨੇ ਬੁਨੇ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਬਣ ਗਈ ਚੰਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੱਕਾ ਫੜ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਚੱਲ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਪ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੀ। ਹੌਬੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਨ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤਖੱਲਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰ, ਲਿਖਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੀ। ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੁੱਤ ਰਾਸ਼ੀ ਆ। ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 94-95 ਤੋਂ ਇਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਨ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਪੀਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਓਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਸਕਲਪਟਰ ਸੀਗੇ, ਜੀ। ਬੁੱਤਰਾਸ਼। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਓਪੀ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁੱਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆ। ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕਲਾਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਧਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਓਕੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਮੈਨੂੰ 2014 ਚ ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟਿੰਗ ਔਰ ਸਕਲਪਚਰ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਕਲਪਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਦਰ ਚਾਈਲਡ ਸਕਲਪਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਜੀ। ਔਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਜੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਜੀ। ਲਗਭਗ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਜੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਲੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਨੇ ਜੀ। ਜੀ। ਔਰ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ 90 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
ਅਸੀਂ ਜੀ ਲੱਕੜ 'ਚੋਂ ਨਾ ਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਬਣਾਈਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਟ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਫਾਲਤੂ ਲੱਕੜ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੀ ਤੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ, ਜੀ ਉਹ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਆਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਔਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਟੱਕ ਲਾਤੇ ਜੀ ਹਥੌੜੀ ਨਾਲ। ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਆਇਆ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਉਤਰਿਆ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਥੋੜੀ ਲਿਆਤੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਲੱਕੜ ਦਿੱਤੀ ਘਰੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫालतू ਸੀਗੀ, ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟੂਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਔਜ਼ਾਰ, ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੀ ਲੱਕੜ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਜੀ, ਰੇਗਮਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੀਸ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਬਣਾਏਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਸਦੇ ਉਸ ਸਕਲਪਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿੰਨੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਔਰ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਲਗਭਗ ਉਰੋਂ ਕੋਈ 40 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੀਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ, ਬੇਟੀ ਨੇ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਟੀ 8ਵੀਂ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਬੇਟਾ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਟੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ 36 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਕੱਲੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਓਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ? ਇਸ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੜੀ ਹੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਸੇਫ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਕਲਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਜੀ ਇੱਕ ਸਕਲਪਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਬੱਚਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਰਟ ਟੀਚਰ ਦੀ। ਜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਉਸ ਸਕਲਪਚਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਅਨਾਟਮੀ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਵੀਰ ਸਤਾਰ ਜੀ। ਜੀ ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਬੱਚੇ ਬੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ, ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ
ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਟਿਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਭਟਕੇਗਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਰਟ ਵੀ ਭਟਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਬੁੱਤਰਾਸ਼ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਆ। ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕਾ ਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੀ ਟਿਕਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕੀਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਛਾਲ ਨਾ ਮਾਰ, ਆਹ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਨਾ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ એનર્ਜੀ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਉਹ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਨਾ ਤੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੀ ਗਰਮੀ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਘੱਟ ਜਾਣੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 10-15 ਜਾਣੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25-30 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ। ਓਕੇ। ਕੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੁੱਤ ਤਰਾਸ਼ਕਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਲਾ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੂਪ ਮੰਨੇ ਗਏ ਜੀ। ਜੀ ਬੁੱਤ ਰਾਸ਼ੀ ਲਲਿਤ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਲਲਿਤ ਕਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਕਾਰ ਨੇ। ਮੇਨ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕਲਪਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵਜੋਂ ਆਰਟ ਟੀਚਰ ਹਾਂ। ਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਪਹਿਚਾਣ ਮੇਰੀ ਬੁੱਤ ਰਾਸ਼ ਕੇ ਕੇ। ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਕਲਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਚ ਕੇ, ਜੀ ਕੁਛ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ, ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਬਣਾਏ, ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਅਸਤਿਤਵ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਪੂਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਕਲਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੀ 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 ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਬੁੱਤ ਤਰਾਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ? ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬੁੱਤ ਰਾਸ਼ੀ। ਮੁੱਢਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੋਡਲਿੰਗ, ਇੱਕ ਕਾਰਵਿੰਗ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਮੋਡਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹਿ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਮਟ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ POP ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਪੱਥਰ ਕੱਟਣਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਲੱਕੜ ਕੱਟਣੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਕਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬੇਸ ਆ। ਕਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕਾ ਕੇ ਟੈਰਾਕੋਟਾ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਜੀ ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਾਲ ਸਕਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ। ਫਾਈਬਰ ਗਲਾਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਚੱਲਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਈਬਰ ਗਲਾਸ ਮੈਟਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮੈਂਟ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਟੋਨ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ।
ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਬੇਸ ਉਹਦਾ ਕਲੇ ਆ। ਜੀ ਬੁੱਤ ਤਰਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਪੀਓਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੀਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਡਰਾਇੰਗ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰ ਲਈਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਓਕੇ। ਇਹ 'ਚ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜੀ, ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਓਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਵਾ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਆਰਟ ਟੀਚਰ ਆ ਜੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ, ਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਇਹ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਔਰ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁੱਤ ਤਰਾਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਂਕ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਤ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੌਂਕ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬੁੱਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਕਲਪਚਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਸਕਲਪਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਥੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਕਲਪਚਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਲੱਕੜ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਹਥੌੜੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੂਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਾਪਾ ਦਾ ਸਕਲਪਚਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਕਲਪਚਰਸ ਬਣਾਏ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਮੈਂ 7th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫਸਟ ਸਕਲਪਚਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਰਗੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਮਿਊਰਲ ਸੀ। ਉਹ ਮਿਊਰਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਊਰਲ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ, ਪਾਪਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇਗਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਗਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਰਟ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ 9th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਰੁਚੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜ ਗਈ ਜਦੋਂ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਇਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, 4th ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੈਚਲਰਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਕਲਪਚਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ 100% ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜੋ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ। BBKDAV ਕਾਲਜ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ BFA ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਫੇਮ ਐਂਡ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਏਮ ਹੈ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਕੈਚਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਗਭਗ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਰਟ ਨੂੰ ਡਿਵੋਟਡ ਹੈ। ਓਕੇ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਕਲਾਕਾਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਤਰਾਸ਼ਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਸਕਲਪਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ, ਨੇਚਰ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਲਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਰਟ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਰਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਸਭ ਲਈ। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਲਲਿਤ ਕਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਰਟ ਫੇਅਰ ਦਿੱਲੀ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਰਟ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਫੀਲਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਬਡਿੰਗ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਆਰਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਰਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ ਹੈ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਸਕਲਪਚਰ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਡਾਂਸ, ਥੀਏਟਰ, ਕੁਝ ਵੀ, ਜੋ ਵੀ ਆਰਟ ਹੈ। ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਟ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਟੀਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।